ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. ин лаҳза ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. хуб, имрӯз дар меҳмонии барномаи мо ҳастанд доктори илмҳои филологӣ, профессор, директори Институти илми тадқиқотии илмҳои ҷомеашиносии Донишгоҳи давлати Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, устод Нуралӣ Нурзод. устод, мо шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва барои иштирокатон арзи сипоси хешро баён медорем. ва бинандагони азиз, имрӯз мо қарор додем бо меҳмони барнома вобаста ба хират ва талқини хиратварзӣ дар шоҳнома суҳбате ороста бошем. хуб, онҳое ки аз шоҳнома бохабар ҳастанд, онҳое ки шоҳномаро хонданд ё ин ки аз ёд медонанд, ҳифз кардаанд, медонанд ки шоҳнома пурра хират аст ва мавзӯи асосие ки дар шоҳнома талқин карда мешавад, мо гӯем хато намекунем, ин ана ҳамин хират аст. ва имрӯз қарор додем ки вобаста ба хират бо меҳмони барнома устоди азиз Нуралӣ Нурзод суҳбат кунем ки барои бинандагон боз равшантар шавад ки Абулқосим Фирдавсӣ дар асари безаволи худ вобаста ба хират чӣ гуфтааст. хуб, устод, саволи аввалини ман ба шумо чунин аст: вобаста ба хират дар шоҳнома чӣ фикру андешаҳо доред? ташаккур. воқеан вақте сухан дар бораи шоҳномаи Ҳаким Фирдавсӣ меравад, дар матни ин асари безавол, ин ҳамосаи бузурги миллии мо чанд вожаи калидӣ аст, чанд вожаи меҳварӣ аст ки онҳо нақши муҳим доранд ва дар ин миён донишмандон бар асоси нусхаҳои мӯътамади шоҳнома оморгирӣ карданд ки ин вожаҳо чанд маротиба истифода шуданд ва яке аз ин вожаҳо вожаи хират аст. масалан, онҷо бар изофаи ин хират некӣ ҳаст ва аз рӯи оморсанҷие ки дар мавриди вожаи хират бар асоси нусхаи таҳия намудаи Ҷалол Холиқи Мутлақ ки айни замон аз нусхаҳои мӯътамад шуморида мешавад, вожаи хират ба танҳоӣ дар шоҳнома 650 маротиба истифода шудааст. яъне вожаҳои хират, некӣ, додгарӣ, доноӣ, инҳо вожаҳое ҳастанд ки баршуморида шуданд ва маълум аст ки дар шоҳномаи Фирдавсӣ агарчи масалан аз нигоҳи ба танҳоӣ истифода шудани ин вожаҳо, масалан хират, агар некӣ гирем, ба танҳоӣ аз ҳама вожаи зиёд мавриди истифода қарор гирифта хират аст, чунки 650 адад муқаррар шудааст ва вожаи масалан некӣ 420 маротиба ва дар умум агар бо назардошти масалан некӣ кардан, некӯкорӣ, некӯкор ва амсоли ин шояд аз 1000 зиёд 1200 масалан баршумодан, аммо бозам мегӯям ба танҳоӣ вожаи хират аст ва ин бесабаб нест. ва дар шоҳномаи Фирдавсӣ ҷавҳари асосии андешаи Фирдавсӣ бар ду нуқта такя мекард, яъне пирӯзии некӣ бар бадӣ, пирӯзии нур бар зулмат ва хират яке аз нерӯҳо ё сипаҳсолори нерӯҳои некиофарин, нерӯҳои масалан рӯшанӣ, нерӯҳои нур аст ки вай ҳамеша инсон тавассути ҳамин мафҳуми масалан хират раҳнамоӣ ва раҳкушоӣ мекунад. ва чаро масалан чунин аст? ба хотире ки Фирдавсӣ ҳакими доно хиратро нахустин офариниш медоад. он чизе ки аввал худованд офарид, ин хират аст. мегӯяд нахусти офариниш хиратро шинос, нигаҳбони ҷон аст, они сипос. яъне аввалин чизе ки офарида шуд хират аст ва ба ҳамин хотир хират муқаддас дониста мешавад, талқин мешавад ва чуноне ки мо ишорат кардем, аз ҳама вожаи пуркорбурд дар шоҳномаи Фирдавсӣ аст ки воқеан инсонро барои дурусту ба роҳи масалан расидан ба асли мақсад мерасонад. яъне хират фақат як мафҳуми ифодакунандаи дониш ё чизи дигар нест. хират як нерӯи бузургӣ ҳаст ки ҳамеша қувваи рӯшаниро, қувваи нурро барои пирӯзӣ бар зулмат раҳнамоӣ ва ҳидоят мекунад. хуб, ташаккури зиёд. акнун мегуфтед ки мафҳумҳои ифодакунандаи хират дар шоҳнома кадомҳоанд? ташаккури зиёд. ман чуноне ки ишорат кардам, баъд аз хират албатта некӣ ҳаст, баъд чандин аз мафҳумҳои дигар ки мо масалан додварзӣ ҳаст, дод ҳаст, адл ҳаст, фарзонагӣ ҳаст ва муродифи калимаи хират дар
شاهنامه فردوسی دانایی هست که بر اساس آمارگیری دانشمندان خود واژه دانا به تنهایی برای افاده فرزانگی، برای افاده خردمندی با 220 مرتبه استفاده شده است. یعنی این بسیار یعنی در شمار همون واژه هایی است که اما حکیم فردوسی ببینید که شاهنامه را با واژه خرد آغاز میکند، چون که ما اشاره کردیم، چون خرد نخستین آفرینش است. مثلا همه اثرهای حماسی ما در ادبیات گذشته با مثلا ستایش خداوند آغاز میشوند. فردوسی میگه به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. یعنی بلندترین نقطه اندیشه انسان این خرد است، خرد ورزی است و به همین خاطر شاهنامه فردوسی در شاهنامه فردوسی نقش بسیار کلیدی دارد و به همین وجه هست که فردوسی مخصوص فصلی رو در شاهنامه با نام گفتار اندر ستایش خرد اختصاص داده است. یعنی این از آن درک می‌دهد که هم خرد نخستین آفرینش است، هم نیرویی که اولین آفریده شد و هم شاهنامه به نام خرد آغاز میشه که این بسیار مهم است. یعنی خرد یک مفهومی افاده کننده چیزی که ما در مثلا آثار مثنوی های عرفانی مثلا می‌بینیم که اونجا مثلا رحمان و رحیم و حلیم و حکیم و مثلا دیگر نام های خداوندان، خرد در شاهنامه فردوسی یکی از نام های خداوند است، یکی از صفات های یعنی خردمندی، دانایی که مثلا در زبان عربی مثلا علیم هست، همون دانایی در شاهنامه فردوسی یکی از نام های آفریدگار است که با همیشه تلقین می شود و حکیم دانای فردوسی اون را ستایش میکنه. با این گفتار اندر ستایش خرد و در اینجا مثلا ما خیلی از مفهوم های رو میبینیم که یعنی از نگاه هنر شاعری فردوسی یک تعبیرهای می‌آفرد که همه اونها افاده کننده مفهومی یا شارحی مفهوم خرد هستند و کسی که صاحب خرد هست و خردمند است در شاهنامه فردوسی. یعنی یکی از واژه‌هایی که در برابر خود خرد آفریده است این خردمند است که وای مرادف همون دانا است و میگه فردوسی کنون ای خردمند ارج خرد بعد این جایگاه گفتن اندر خرد، یعنی اون منزلت و مقامی که خرد در نزد فردوسی دارد و با حرف شرح دادن دشوار است. یعنی یک مفهومی بسیار فوق الطبیعی است که یعنی برای راهنمایی، برای اداره کنی نظام دنیا روانه شد. یعنی همه چیز میگن که حتی مفهوم عقلی که در فرهنگ مثلا بعدی یعنی همچون عقل کل میگن که اولین آفریده شد، فردوسی اون رو با واسطه خرد بیان کرده است. میگن که خرد بهتر از هر چه ایزید داد، ستایش خرد را به از راه داد. یعنی از حتی از دادوری هم خرد را ستایش کردن بالاتر. ببین اصلی یکی از مفهوم های کلیدی شاهنامه این دادورزی است، داد هست. اما میگن که از اون را ستایش کردن خرد بالاتر است و چون که از همه هدیه هایی که آفریدگار بر انسان میدهد بزرگترین و والاترین این خرد است. و بعدا مثلا میگه که خرد راهنمای و خرد راهگشا، خرد دست گیرد به هر دو سرای. یعنی آنچه که ببینید همین خودی راهنما و راهگشا مفهوم هایی هستند که اینها در به تنهایی مرادف معنوی خرد هستند. یعنی خرد راهنماینده انسان است. یعنی انسان حتی در بین مردم یک مفهوم است میگن که اول عقل و بعد دولت. یعنی انسان یعنی خرد راهنمایی خرد همین است که تمام راه‌های درست زندگی را برای انسان هدایت می‌کند. بله. کسی که خرد را ندارد زبون چه دیدار یابد به شاه سخن. یعنی هم سخنوری و سخنگویی و در سخن هم به مرتبه رسیدن به خرد مربوط است. یعنی تا انسان در ذهن و در اندیشش خرد شکل نگیرد و چیزی گفتن نمی‌تواند. یعنی همه چیز حتی بیان هم اندیشه ورزی هم بر مبنای خرد است. میگه خرد اگه میدید خرد چگونه تفسیر میکنه فردوسی. خرد افسری شهریاران بود، خرد زیوری نامداران بود، خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. در اینجا مثلا افسری شهریاران، مایه نامداران، زیوری نامداران، زنده جاودانی، مایه زندگانی، همین مفهوم های مرادفات متنی میگن در اصطلاح که برای افاده خرد فردوسی آفریده است. و همین وقتی مایه زندگانی هست یعنی زندگی انسان بدون دانش و خرد اصلا معنی پیدا نمیکنه. و از خرد به انسان چی میرسه؟ میگه از او شادمانی، از او یاد غم است، از او یاد فزونی، از او یاد کم است. یک سوال پیدا میشه که چرا انسان از او یاد غم است؟ میگه فردوسی. و واقعا انسان های خردمند از این غم و رنج و اندوه دنیا، از مشکلات،
افسرده میشن. حتی ببینید همین اندیشه فردوسی در ادبیات بعدی ما بسیار تاثیر گذاشت. مثلا میگه که سراسر این سراسر از این گیتی بگردی خردمند نه و بی شادمانه، یعنی چون که وای خردمند انسان همین دنیا رو میفهمه. مثلا هلالی میگه که هر کس که در این زمان او را غم نیست یا عالم نیست یا از این عالم نیست. یعنی ببینید که آدم بودن هم یک مفهومی خردمند بودن است. یعنی وقتی که مشکلات روزگار میفهمد در انسان خردمند در کسی که در وجودش نه دانش و نه خرد و نه اندیشه است و از همه این گیرودارهای زندگی بی‌پروایانه مثلا یا بدون توجه به آنها گذاشته می‌رود. برای همین خردمند میگه که شادی هم از خرد است، حتی همون غم هم از خرد است. ببینید دارم میگه که خرد تیره و مرد روشن روان نباشد همه شادمان یک زمان. چی گفت آن هنرمند مرد خرد که دانا ز گفتار او برخورد. یعنی ببینید کسی که خردمند است با افاده مرد خرد میگن. در مفهوم میگه که تنها چی گفت آن هنرمند مرد خرد، مرد خرد حتی هنرمند است. یعنی از همه در کتابی قاموسنامه انسان‌المعانی که گفتم از همه هنرهای بلند هنر سخن گفتن است. یعنی مشکل ترین هنر میگوید هنر سخن گفتن است. یعنی ببینید یک پیوند با این اندیشه فردوسی داره که میگه که اون هنرمند مرد خرد که دانا ز گفتار او برخورد. از مرد خرد به اون خاطر است که باید دانا کسانی دانشمند از اون بر میخورن، یعنی از اون ثمر میگیرن. میگه که کسی که خرد را ندارد ز پیش، یعنی خرد را از همه بلند و بالا و ارج نمیگذارد، دلش کرده از کرده خویش است. چرا؟ انسان خردمند، انسان وقتی از روی عقل و اندیشه و خرد خود کار میکند و هیچ وقت راه خطا نمیرود. وقتی که وای خرد را برپایانی در حل مشکلات، در حل مسئله ها خرد را افضلیت نبخشید و حتما با اشتباه راه میدهد و روز این خطاگی خود را درک کرده از اون پشیمان میشد و با قول فردوسی دلش گردد از کرده خویش ریش. خرد چشم جان است چون بنگری، چشم جان است تو به چشم شاهجان جهان است پری. یعنی چشم جان انسان خرد است، دنیا را با چشم جان میتونه دید و به همین خاطر اگر تو این چشم جان در تو نبوغ پیدا نکند و مثلا تو درک نکنی تو به چشم شاهجان جهان است پری. اناکنون برای فردوسی بسیار یک نکته بسیار مهمش آن است که برای یعنی خرد ما گفتیم که در اندیشه فردوسی یک سرلشکری نیروهای نیکی آفرین، نیروهای نیکی، نیروهای روشنی، نیروهای نور است. برای خرد سه یاور تعیین میکنن. من فردوسی میگه که تو خب گفت که خرد چشم جان است چون بینگری تو به چشم شادان جهان است پری. در اندیشه ادبیات عرفانی ما بعد چشم بصیرت پیدا شد. همین چشمی که بصیرت هم چشم خرد است که فردوسی مثلا تفسیر میکنه و سه میگه که سه تای تو گوش است و چشم و زبان کزینه دست نیک بعد بگیمون. همین گوش و چشم و زبان که سه نیروی حواس هستند، هم معرفت هم برای مثلا معرفت انسان کمک میکنن، اینا نیروهای یاور خرد میدونن فردوسی. چون برای اینکه اینها خرد اگر اداره کنن، مثلا وقتی خرد چشم اداره کند و میتونه که بسیار چیزهای مهمی که برای روزگار انسان ضرورن اونها میبینن، نه اینکه مثلا اشتباه و مثلا چیزهای و یا مثلا اگر چشم میبیند گوش مثلا اون صداهای مطلوب و موافق حال میشوند و اینها هم البته هر دوش یعنی نگاه باطنی یا سمع باطنی و ظاهر دارن که اینا را اداره کننده همه اینها خرد است. خب بعدا میگه که وگر من ستایم کیا را شنود، حکیم با چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو کافرینی چی بود، توی کرده کردگار جهان شناسی همه آشکار. یعنی تمامی آشکار و نهانی روزگار رو فردوسی بر این نظر است که انسان میتواند به توسط خرد میشود و میگه که از او شادمانی و از او خرمی است، از او هم فزونی و هم از او هم کمی است. یعنی اگر در بیت دیگر در مورد اینکه از او هم شادی و هم غم باشد، نعمتی که در زندگی انسان افزون میکنه اونم از خرد است و کم شده نشه. اصلا برای چی اینجا با سوال پیدا میشه که چرا خرد باشد با کم شده است؟ به خاطر اینکه مثلا انسان خردمند یک محدوده تمامی، یعنی میتونه خردمند با نکته هایی که هست، نکته های اخلاقی که هست و مثلا محدود نیست. به خاطر اینکه وقتی وی را خرد یاور است و همه جزئیات زندگی را با چشم عقل میبینند. مثلا نگاه میکنه که یک نفر کسی هست که نیاز دارد به احسان ورزیدن، یعنی این احسان و خیر و سخاوت اینا همه نیروهایی هستند که اونها خرد اداره میکنند و به همین خاطر مثلا کمی به معنی این است که وی کم بشود و هر چی در بساط خودش دارد به دیگران برابر تقسیم میکند. یعنی این کمی به معنای یک
از خودش کم کردن چیزی که بر منفعت دیگران است. اینا مثلا خیرات برای همین یاوری میکنه، از او هم فزونی و هم از او هم کمی است، یعنی از خودش کم میکند و با کسی دیگر میافزاید. اینم قابلیت و یا اینکه صاحب خیرات باشد، فکر من استاد صاحب خیرات باشد شاید با کمترین نعمتی دنیا کفایت میکند، یعنی اما افزونش در کار نه برای همون با دیگران تقدیم میکند. ما درست فهمیدیم که یعنی اینجا مثلا ما در تقسیمات نیروهای حسنه و ذمیمه اخلاق انسانی مثلا قدرت ها و قوت های اخلاقی زیادی است، یا مثلا اخلاقی بغیر از مثلا اینکه ما گفتیم که دوستی و راستی و درستی، مثلا اینجا سخاوت هست، کرم هست، بعد تحمل پذیری هست، بعد قناعت هست. همه اینها خیرات اداره میکنه. به همین خاطر مثلا اینجا حکیم فردوسی همیشه میگه که برای همین بعد در آخر بسیار میدید در آخر همین باب گفتار اندر ستایش خیرات و تاکید میکند وقتی که همه این فضیلت های خیرات برمیشمرد و با شیوه شاعرانه خود چندین مفهوم ها و مرادفات یا مفهوم های افاده کننده خیرات را از در ذهن و در کارگاه خیال خودش ایجاد میکند، بعد دستور میده، هشدار میده. در آغاز شاهنامه آمدن این بسیار حکمت دارد که یعنی هر کسی که شاهنامه مطالعه میکند باید اول داند که یعنی خیرات بر همه این نیروهای دیگر مظفر است. یعنی برای همین فردوسی در آغاز شاهنامه گذاشته است. یعنی این یکی از فصلهای اصلی مثلا آغاز شاهنامه است، وقتی به نام خداوند بی جان و خیرات گفته شروع میکند، بعدا گفتار اندر ستایش خیرات میآید که یک بار همین خیرات رو میستاید و بعدا در تلقین میتواند و هر کسی که میگه که در راهی هست در زندگی مثلا نیازی داری باید همیشه خیرات را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار، به گفتار دانندگان راه جوی و گیتی بپوی و به هر کس بگوی، هر دانش چون سخن بشنوی از آموختن یک زمان نغنوی، چو دیدار یابی به شاه سخن بدانی که دانش نیابد و بون. انا کن ببینید همینجا که هشدار میده که وقتی که تو اگر میخواهی که در جاده روزگار خود موفق باشی، اولین کاری که باید بکنی خیرات را راهنمایی خود، یعنی دستور دهنده وجود خودت باید خیرات باشد. تو از روی عقل کار کن. چرا؟ برای آنکه محض با واسطه خیرات انسان از گفتن حرف ناسزا یا از شنیدن حرف ناسزا دور خواهد بود. با گفتار داننده بدو جانت از ناسزا دور دار، یعنی جان وقتی که انسان از روی خیرات عمل میکنه و هرگز مایه شنیدن حرف ناسزا از کسی دیگر نمیشد، همیشه سخنهای خوب گفته میشد. من ببینید میگه که با گفتار دانندگان روح جوی، با گیتی بپوی و به هر کس بگوی، یعنی از روی گفته شخصان دانشمند و خردمند عمل کن. اگر چون از روی این عمل کنی تو هرگز مثلا در زندگی ناموفق میشی. ببینید اینجا مفهوم دانندگان با جای واژه خردمندان استفاده شده. هر دانش چون سخن بشنوی از آموختن یک زمان نغنوی، یعنی این سخنی که مثلا این است که از همین آغاز روزگار تا پایان از آموختن، از علم آموختن در کنار نباش که چون که تو دیدار یابی به شاه سخن بدانی که دانش نباید بمون. یکی از چیزهای زوال ناپذیر در حیات انسان این خرد است، این دانش است، این منبع عقل است. من فکر میکنم که این یک البته در هر داستانهای خودش فردوسی با جداگانه از خرد ستایش میکند و اینجا بغیر از آن که در همین بخش شاهنامه که در ستایش خرد آمده است، مثلا در مورد رستم وقتی سخن میکنه ببینید هر قهرمان مرکزی که اون تلقینگری نیروی نیکی و روشنی هست و از روی خرد عمل میکنه و به همین خاطر است که خرد در شماری در سرگهی واژه های به اصطلاح یک دانشمند معروف پاکستان دکتر عبدالغنی از روی بسامدی که واژه های زیادی در شعر بیدل استفاده شده میگه واژه های نازپرور. من فکر میکنم که اینا هم یک واژه های نازپرور خود شاهنامه هستند که فردوسی خودش دوست می‌دارد و خودش سرچشمه یا خزینه معنوی تلقین همه قایه هست. تشکر زیاد استاد. من فکر میکنم که شما وابسته به مفهوم های افاده کننده خیرات در شاهنامه خیلی برای بینندگان معلوماتی
کافی معلومات مفصل دادید. البته ما از آن فخر میکنیم که چنین میراثی گران نیاگان خود را داریم و میسزد که امروز باید شاهنامه خوانیم، چون که شاهنامه خواننده خود را تنها به سوی خیرات، تنها به سوی نیکی که آیندهش آباد است به آن همون دعوت میکند، به آن همون هدایت میکند. لیکن متاسفانه امروز ما در جامعه دیده ایستادیم که مردم بعضا به عملهایی که در اون عموما خیرات وجود ندارد متاسفانه دست میزنند. شاید اینقدر به دنیا داده میشوند، شاید یعنی معلوم است که در آنها یا خیرات دیده نمیشود یا اینکه خیراتی که دارند آن را از خود دور کردند. و من فکر میکنم که امروز پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بیهوده همین اقدام رو پیش نگرفتند که امروز برای مردم کتاب شاهنامه تقدیم کرده می شود. باید که خوانند، دانند، یعنی در حیات خود خیرات را پیش گیرند. و وظیفه ما نیست همچون کارمندان تلویزیون و رادیو و شما استادانی که وابسته به شاهنامه خیلی معلومات های کافی مکمل دارید، امروز برای مردم همین خیرات رو توسط شاهنامه تلقین کنیم. یعنی من فکر میکنم که خدمت ما برای آینده تاجیکستان عزیز همین است. همین است. خب اکنون وابسته به همین من از شما پرسیدنی هستم که تلقین خیرات ورزی در شاهنامه برای نسل امروز چی اهمیت دارد؟ برای مردم باید ما فهمانیم که شاهنامه پر از خیرات است و همین وقتی که انسان صاحب خیرات می شود، خیراتمند می شود، یعنی حیاتش کلا تغییر می یابد. یعنی به حیات با چشم دیگر نگاه میکرده می شود. حیات او حیاتی، البته من اطمینانی کامل دارم که حیاتی پر از خوشبختی می شود. تشکر. در شاهنامه دو مفهوم بسیار مهم است. یکی آرمان شهر یعنی کشوری آرمانی و یکی مثلا غایه شاهی آرمانی. و چون که ما اشاره کردیم در فردوسی البته آرمانی داشت که شاید همون شخصیتی که وی تصور میکرد در سیمای مثلا انوشیروان عادل یا دیگر شاهان شاید یک شخصیت‌های فراواقعی هستند، یعنی اونها محصول خیال و اندیشه خود هستند. اما امروز خوشبختانه پیش از همه وقتی ما الکی بعد از کتاب قرآن، بعد از کتاب تاجیکان و امروز مثلا شاهنامه که با تشبث اساسگذار سال وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به تمام مردم تاجیک تقدیم می‌شود، این الکی بیانگر آن است که واقعا امروز شخصیت هم خیراتمند و هم کسی که خیرات را به قبل فردوسی ارز می‌گذارد در سر و سروری مثلا راهبر کشور ما هستند که همون شخصیت آرمانی، هم پادشاه عادل که پادشاه هم عادل و عاقل و خیراتورز و تلقین کننده خیرات در کشور ما این غایه های بزرگ فردوسی رو علاقه تلقین میکنن. وقتی که مردم رو دعوت میکنن، این دعوت که هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند، ببینید یک نکته بسیار مهم است. و امروز خوشبختانه وقتی که ما شاهد آن بودیم که جشن 1310 سالگی پیشوای مذهبی ما امام ابو حنیفه برگزار گردید، جشن مثلا بزرگداشت بابا جان غفار تاجیکان و مثلا تقدیم شاهنامه فردوسی در قرارگاه یونسکو برگزار شد. این دو جشن بزرگ با تشبث تاجیکستان، یعنی 815 سالگی مولانا جلال الدین بلخی و 700 سالگی حافظ، این خود علاقه از فراسوی مرزهای تاجیکستان امروز بسیاری از هموطنان، همزبانان و همملتان امروز واقعا اعتراف کردند که این تشبث هایی که پیشوای معظم ملت ما در مورد این بزرگان و بزرگداشت این شخصیت ها میکنند در کشورهایی که مثلا صاحب بعضی آنها صاحب همین تمدن هم هستند در اون صورت نمیگیرد. و امروز واقعا با این تشبث های راهبر معظم کشور ما همه مثلا انگشت حیرت میگذارند و این خود دلیل آن است که همون کشور آرمانی شاهنامه فردوسی، همون آرمان شهر فردوسی و هم شاه خردمند و خردورز نصیبی مملکت ما است که باید ما از همه این شکرگزاری کنیم. امروز در خیابان‌های شهر دوشنبه وقتی ما می‌بینیم باغ کوروش کبیر رو می‌بینیم، باغ استاد رودکی رو، باغ مثلا عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی، باغ احمد دانش، همه این سراپا یک واقعا کشور ما همون شهرهای آرمانی که در شاهنامه است، مثل خرم‌بهشت و مثل مثلا سیاوشگرد و مثل دیگر شهرها، امروز همین شهرها در تاجیکستان شکل می‌گیرند. یعنی اون غایه ها، اون برنامه های بزرگی که پیشوای معظم ملت بر پایه خرد ازلی ملت تاجیک خودشون همیشه همین نکته خرد ازلی رو تاکید میکنن، امروز عملی میگرد. واقعا از اون درک میاد که باید ما امروز بر پایه این برنامه ها که به طور واقعی به صورت مثلا حقیقی عملی شده ایستادن، امروز محض
همون قدیمترین جشن‌های بزرگ ما با همون شکل و صورت قدیمه و طرح نو امروز جلوه‌گری میکنن. این از اون دارم میده که واقعا همین برنامه‌های بزرگ پیش از همه در تاجیکستان تطبیق شده و امروز ما وظیفه‌دار هستیم که باید در پی اجرای همین برنامه‌های بزرگ باشیم که در آنها در محور آنها همین غایه خردورزی و تلقین خرد فردوسی، همین غایه‌های انسانگرایی مولانا، غایه‌های مثلا عدل و دادپروری مثلا دیگر متفکران برجسته ما که من خود حافظ شیرازی، اندیشه‌های جهانپرور و جهانسازی حافظ شیرازی و دیگران تلقین میشن. من فکر میکنم که امروز ملت تاجیک خوشبخت‌ترین ملت است که امروز با شاهنامه خوانی راهبر دولت توجه و تلقین میکنن. ما باید از این در برابر شکرگزاری کردن باید همین هدیه‌ای که از سوی پیشوای معظم ملت میگیرد باید مطالعه کنیم. در روزگار خود ما بهترین غایه‌های که در این کتاب تلقین شده است تطبیق کنیم. ما فقط امروز در محور یک واژه خرد صحبت کردیم. اونجا مثلا نیکی هست، دادگری هست، اونجا مثلا دوری جستن از بدی هست. در برابر همه همین قوه‌های بزرگ روشنایی، قوه‌های ضعیفی اهریمنی یا مثلا تاریکی هم میبرد. مثلا حتی دروغ گفتن که یکی از بدترین کار هست، بعد تلقین راستی یا مثلا فریب کردن که همین های در مقابل نیروهای روشنی میگذارد و خوشبختانه ببینید اگر ما از نظر آمار که دانشمندان تحقیق کردن ببینیم در همه مورد نفوذ واژگان افاده کننده مفهوم های نیکی و روشنی از آن درک میده که فردوسی خواستار یک آفرینش در حاشیه فردوسی شاهنامه خواستار آفرینش رستم تنومه نه تنها با بازو بلکه با عقل و خرد است. یعنی این در جامعه ما باید همیشه تلقین شود که در برابر تربیه رستمان برای دوست داشتن وطن، مخصوصا که همین وطن دوستی حفظ مرز و بوم یک وظیفه مقدس دونسته میشه که این امروز واقعا جامعه ما به این نیاز دارد. برای همین من فکر میکنم که امروز همین نفوذ ما رو برام اشارت میکند، ما رو برام راهنمایی میکند که نسل امروز رو در از همین راه تربیت نماییم، چون که این هزار ساله ها شاهنامه فردوسی مردم ما رو تلقین تربیت کرده است و امروز همون اینکه مردم فرزندان خود را رستم و سیاوش و یا مثلا حتی سودابه میگذارن. سودابه مثلا شاید یک ابرازی هست، یک ابرازی هست که نچندان از نگاه اخلاقی مطلوب است، اما با احترام فردوسی که همین ابراز آفریده است مثلا میگذارن، یعنی با احترام آن که در ترکیب همین اثر همین حماسه ملی ما همین شخصیت هست. همین غایه ها، همین اندیشه ها امروز واقعا برای ما در ایام جهانشوی بسیار مفید و مهم هستند. من فکر میکنم که یکی از راه‌های مقاومت ما با افراط‌گرایی، با زورآوری، با مثلا دیگر نیروهای مثلا حتی با همین پدیده‌های نامطلوبی مثلا رشوه‌خواری و یا مثلا کسادی اخلاق، این مطالعه شاهنامه است. من فکر میکنم که اندیشه سازنده و خردسالارانه پیشوای معظم ملت از مطالعه شاهنامه همین است که ما با جوانان نسل نوی مسلح با افکار اخلاقی، مسلح با قدرت‌های معنوی تربیت نماییم. من گمان میکنم که دسترس شدن شاهنامه فردوسی به خاندان مردم این امکانات را فراهم می‌آورد و سال آینده که یک سال پرشکوه جشن 35 سالگی استقلالت ما با سال شاهنامه خوانی مطابق است، این بسیار رمزی است و من فکر میکنم که بهترین هدیه به جشن 35 سالگی استقلالت ما این پرورش همین نسل‌های جوانان شاهنامه خوان، شاهنامه جو، خردورز، خردمند و اندیشه پرور است. ما امیدوار هستیم که این نیت و این اندیشه هایی که سود و منزلت و معنویت بیشتر برای ملت ما خواهند آورد در سال آینده و سالهای من بعد تطبیق بشن و ما بر پایه مطالعه شاهنامه پرورش و تکامل و بالاروی معنوی جامعه را احساس خواهیم کرد. خب تشکر زیاد استاد برای یک خیلی صحبت پرمضمون وابسته به واژه خرد و خردورزی در شاهنامه فردوسی. البته امیدوار هستم که از سخنهای شما بینندگان عزیز ما یک بهره خوبی میبردارند و شاید یک نفر باشد هم بعد تماشای همین برنامه
به شاهنامه رجوع کند و به شاهنامه روی آورده شاهنامه رو ورق زند. البته من فکر میکنم که ما رسالت خود رو یک قدری معین باشد هم اجرا کرده توانستیم و امروز ما باید افتخار کنیم که ما چنین گذشتگان داریم و ما چنین میراثی گرانبها داریم که مردم رو به نیکی و نیکوکاری هدایت میکند. شاید دیگر ملت هایی که این گونه میراث ندارند از میراث ما استفاده میبرند و برای تربیت نسل خودشان، نورس خودشان، جوانان خودشان استفاده میبرند، یعنی به زبان خودشان ترجمه کرده. لیکن وقتی که ما همین میراثی گرانبهای ملت ما هست و ما از این استفاده نبریم، البته من فکر میکنم که این کار خیلی نادرست است و در حقیقت ما خوشنود از آن هستیم که امروز راهبریت عالی کشور توجه کردند به شاهنامه، به شاهنامه خوانی و خودش همین تشکیل آزمون نیست. جامعه را من اطمینان کامل دارم که تکان میدهد که مردم در حقیقت شاهنامه رو رجوع میکنن، مخصوصا جوان ها، مخصوصا نسل نورس. من در کوچه ها ما میگردیم با مردم ملاقات میکنیم، البته شما نیست. امروز ما میدونیم که مکتب بچه ها آماده شده ایستادن، یعنی کتاب شاهنامه رو ورق زده از یاد کرده ایستادن که سال آینده من در آزمون شاهنامه خوانی اشتراک میکنم. گفتین البته خیلی خوشحال کننده نیست هست. بینندگان عزیز، مهمان امروزی برنامه ما بودن نورعلی نورزاد، دکتر علم‌های فیلولوژی، پروفسور، دیرکتور انستیتوت علمی تحقیقاتی علم‌های جامعه شناسی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف و ما با ایشان وابسته به خیرات و تلقین خیرات‌ورزی در شاهنامه صحبت کردیم. برنامه‌های دیگری تلویزیون ولایت سوخت ادامه دارد. تا برنامه‌های آینده خیر، سلامت و سربلند باشید.